నమస్తే వెల్కమ్ టు దిశ టీవీ. రక్షాబంధన్ అయితే వచ్చేసింది. అన్నకు చెల్లి రక్షణ, చెల్లికి అన్న రక్షణగా ఉంటూ బంధాన్ని బలపరుచుకోవడానికైతే ఈ రక్షాబంధన్ని జరుపుకుంటారు. ప్రస్తుతం మనమైతే ధూల్పేటలో ఉన్నాము. ఇక్కడనైతే హోల్సేల్‌కి, రీటైల్‌కి అయితే రాఖీలనైతే అమ్ముతారు. నార్మల్‌గా ఊర్లలో అయితే మనం ఒక 20, 30 రకాల రాఖీలను మాత్రమే చూస్తుంటాము. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒక వందల రకాలైన రాఖీలనైతే మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ 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 వాళ్ళే కాకుండా వేరే దగ్గర నుంచి అయితే వచ్చి ఇక్కడ హోల్సేల్‌కి అయితే రాఖీలను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ హోల్సేల్‌కి చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్‌కే ఇక్కడ రాఖీలను అయితే అమ్మడం జరుగుతుందంట. ఇక్కడ రాఖీలని అమ్మడమే కాకుండా ఇక్కడ తయారు కూడా చేస్తారంట. సో ఈ షాప్ ఓనర్ అయితే మనతో పాటు ఉన్నారు. సో మరిన్ని విషయాలైతే ఇతనితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాము. నమస్తే అండి. నమస్కారం. మీ పేరండి? నా పేరు సత్యనారాయణ. ఇక్కడ ఈ షాప్ పెట్టి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది? नियर 8 इयर्स 8 इयर्स. डैडी करते थे, आज मैं कर रहा हूँ। 8 इयर्स होगा। हम ये मैन्युफैक्चरिंग हम ही खुद बनाते हैं इसको। तो ये क्या है यहाँ पर तेलुगु में क्या है, चाना कस्टमर कारोबार बिजनेस ज़्यादा नहीं आ रहा, तो वो हिसाब में क्या है, थोड़ा कहीं कस्टमर को कहीं अपन उसको वेलकम कर रहे। 3 रूपये से स्टार्ट होती राखी అంటే హోల్సేల్ కి ఎంత ఇస్తారు? इधर 3 रूपये राखी होलसेल। హోల్సేల్. రీటైల్ అయితే रिटेल में 20-25 అంటే మీరు ఇక్కడనే రెడీ చేస్తారా లేకపోతే వేరే దగ్గర నుండి తీసుకొస్తారా? हाफ इधर हाफ कहीं कलकत्ता అంటే ఇక్కడ తయారు చేస్తారు మీరు, కొన్ని వేరే దగ్గర వేరే నుండి వేరే తీసుకొస్తారా? ఓకే. హోల్సేల్ కి ఎక్కడెక్కడ నుంచి వచ్చి తీసుకెళ్తారు? इधर चाना डिस्ट्रिक्ट एरिया, ఓకే. डिस्ट्रिक्ट एरिया करीमनगर वगैरह अखौराबाद वगैरह चाना डिस्ट्रिक्ट में पूरा मतलब सत्यनारायण पतंग राखी गणेश दंतुल वगैरह इसमें कमिंग है यहाँ पर आते हैं। అంటే రాఖీ పండుగ ముందు అంటే ఎన్ని రోజుల ముందు నుంచి, అంటే నెలల రోజుల ఎప్పటి నుంచి మీరు इधर మొదలు 2 मंथ అంటే రాఖీ పండుగ 2 మంత్స్ से स्टार्ट చేస్తారు. ఓకే. అంటే ఎంత ప్రాపర్ అంటే ఎంత పెడతారు మీరు ముందు? कस्टमर रेट बोल रहे हैं ना आप, स्टार्टिंग बोले ना आपको एकदम कम से कम रेट क्या आता है। इधर 3 रूपये, इधर 3 रूपये, इधर 5 रुपीज़, इधर स्टोन 12 रुपीज़, इधर 5 रुपीज़, एकदम होलसेल मैन्युफैक्चरिंग सत्यनारायण शॉप एकदम होलसेल में रहता है अपने कहने। एकदम कस्टमर को वेलकम है और कारोबार एकदम ड्रॉप है। चाना कारोबार ले दूँ, ఎంత వరకు వచ్చి తీసుకుంటారు కస్టమర్స్ మీద? कस्टमर इधर 2 मंथ से आता, 2 मंथ कम आता है कस्टमर अपने कहने। అంటే ఎక్కువ హోల్సేల్ కి తీసుకోవడానికి వస్తారా రీటైల్ కి తీసుకోవడానికి వస్తారా? ఇది ज़्यादा क्वांटिटी होलसेल, रिटेल में राष्ट्र में जब थोड़ा बहुत बचा तो रिटेल में थोड़ा बहुत कर लेते अपन। कंटिन्यू तो कहीं होलसेल ही अपने कहने। 2 मंथ से अपन चालू कर रहे రెండు। పోయిన ఏడాది ఎంత వచ్చింది మరి మీకు? అంటే ఎలా జరిగింది? इला जरिए सेल बोला 2 मंथ बोला ना मैं आपको। 2 मंथ से कंटिन्यू गिरा था कस्टमर होलसेल से पूरा यहाँ से वहाँ से डिस्ट्रिक्ट गिरा था अपने कहने। अपन 2 महीने पहले से 2.5-3 महीने पहले तैयारी करते अपन। ऐसा तो बस 6 महीने पहले लूज माल डाल लेते। ये जो है ना राखी, इसके लूज माल आता, एक लूज आता है, उसको अपन तैयार करते हैं अपन हम लोग यहाँ पर। ఈసారి ఎలా జరుగుతుంది మరి? సేల్ ఎలా జరుగుతుంది? सेल ले दूँ ఈసారి ఏం లేదు. ये साल सेल ले दूँ एकदम 20% भी नहीं आ कारोबार बिजनेस। ఎందుకు లేదు మరి ఈసారి? समझ में नहीं आ रहा क्या है, सब पता नहीं, पर कारोबार ले दो, कस्टमर ले दो। అంటే మీరు ఇది తీసుకునే వేరే దగ్గర నుండి తీసుకొస్తామన్నారు కదా, మీరు ఎంత పెట్టి తీసుకొస్తారు? इधर 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 ये लेके कस्टमर लेके जाना या 5 रुपीज़ में लेके जाता ना, कस्टमर ले आके 30-35 में बेचता उनको, तो अपन यहाँ 5 रुपीज़ में बेचते हैं उसको। ऐसा रहता कस्टमर को। మరి ఇందులో మీకు ప్రాపర్టీ మంచిగా వస్తుంది? हमको तो 10% रहता खाली, ज़्यादा परसेंट हमको नहीं रहता। यहाँ से ले आके कस्टमर शॉप लगाते ना तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट रहता वो, ऐसा ज़्यादा प्रॉफिट रहता। अब हमारे को 10-15% में कारोबार करते हैं हम। ये साल कस्टमर ज़्यादा कारोबार बिजनेस ड्रॉप है। అంటే ఎన్ని రకాల రాఖీలు ఉన్నాయి? इसका जो रहता है ना डिज़ाइन, नई सौ डिज़ाइन है। जितना सर में बांधने रहता ना उतना क्वालिटी डिज़ाइन रहता है इसके अंदर। ఇంతకు ముందున్న సారి కంటే ఈసారి ఎక్కువ ఉన్నాయా? एक क्वालिटी तो बहुत है। क्वालिटी में अपन ने बोला ना, मैं क्वालिटी में जितना सर पे बांधने रहता ना उतनी क्वालिटी रहती है इसके अंदर। राखी में तो क्वालिटी आता, बहुत क्वालिटी आता। क्या है क्वालिटी पूरा है। देखो इधर तुम एकदम कम कर दो, 5 रुपीज़ का, इधर 3 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, ऐसा। నా పేరు దినేష్. ఇక్కడ ఈ షాప్ పెట్టి ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది? ఇది చాలా ఓల్డ్ షాప్. ఇది మా అంటే ఒక 20-15 ఇయర్స్ ఓల్డ్ షాప్. ఈ మెయిన్ సత్యనారాయణ పతంగ్ గారు. ఇది పతంగు 25 ఇయర్స్ ఓల్డ్. ఇది గణేష్లో ఒక 15 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాం. గణేష్లు రాఖీ 15 ఇయర్స్ ఓల్డ్ షాప్. ఇది అంటే సీజన్ గణేష్ రాఖీలను ఇక్కడే సీజన్ షాప్. ఈ సీజన్
ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ రాఖీ, దాని తర్వాత గణేష్, దాని తర్వాత పతంగ్. ఇది ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం జర మార్కెట్ లేదు సరిగా. డిజైన్లు మస్తు ఉన్నాయి. అంటే ఇంతకు ముందు సారి సేల్స్ ఎలా జరిగినాయి మరి? దీంతో ముందు మంచిగా ఉండే, ఈ ఇయర్ అంత సేల్ లేదు. ఎందుకు లేదంటారు? ఏమో మార్కెట్లో చిన్న చిన్న దుకాణాలు మస్తు మంది పెడుతురేమో. ఇంకో ఆన్లైన్ బిజినెస్ చాలా అయిపోయింది దానివల్ల. రాఖీలు ఇక్కడే క్యారీ చేస్తారా వేరే దగ్గర నుంచి? ఇది మాకు బయటికి వస్తాయండి. అంటే ఎంత పెట్టి తీసుకొస్తారు మరి మీరు? ఇది మనకి ఏమంటారు, బయటి నుంచి వస్తాయి. అదే మీరు ఎంత పెట్టి తీసుకొస్తారు? ఒక 5 lakhs 6 lakhs నుంచి మాల్ చేస్తాం అనుకో. 5 lakhs 6 lakhs మాల్ చేస్తారు. మరి మీకు ఎంత వస్తుంది మరి సేల్? సేల్ దాంతో ఒక 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఎక్కువ వస్తుంది. లాభం ఉంటుందా? ఆ. అంటే పండగకు ముందు ఎన్ని రోజుల నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఇది ఒక 1.5 month ఆ, ముందు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఏమైనా సేల్ జరిగిందా మరి? అయింది, ముందటి లెక్క లేదు సేల్. ముందు అలాగుండే, ఇప్పుడు అలాగుంది సేల్. ఎందుకేమో మార్కెట్ అంతా డౌన్ ఉంది. అంటే నార్మల్ గా వేరే విలేజ్లలో అట్లా చూసుకున్నట్టయితే విలేజ్ నుంచి పబ్లిక్ చాలా రాలేదు. ముందు వస్తుండే, ఇప్పుడు విలేజ్ నుంచి ఎక్కువ వస్తలేదు పబ్లిక్. మేము షాప్లలో చూసినట్లయితే ఒక 10, 15, 20 వెరైటీస్ చూస్తాము. సో ఇక్కడ ఎన్ని రకాల రాఖీలు ఎక్కువ ఉన్నాయి? మస్తు వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే హోల్సేల్ కి వస్తారా రీటైల్ కి వస్తారా? హోల్సేల్కి ఎక్కువ మంది వస్తారు, Wholesale. రిటైల్ తక్కువ ఉంటుంది. రిటైల్ 2 days కారోబార్ ఉంటుంది. మెయిన్ హోల్సేల్ కారోబార్ ఈడ. హోల్సేల్ కి అయితే ఎంత పడుతుంది మరి? ఇప్పుడు ఈడ హోల్సేల్ అంటే నువ్వు 3 రూపీస్ నుంచి 2 రూపీస్ నుంచి 1 రాఖీ అట్లా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మరి? ఇది అవుట్ ఆఫ్ అంతా విలేజ్ నుంచి వస్తారు ఎక్కువ మంది. మీ పేరమ్మా? శుభ్రాలు మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? మల్లపల్లి. ఇక్కడికి ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారు? మేము 12 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఉమ్. 12 సంవత్సరాలు ఇప్పటి అవుతుంది. నుంచి ఇక్కడే తీసుకుంటారు? ఇక్కడే తీసుకుంటాము. హోల్సేల్ కి తీసుకుంటారు? హోల్సేల్కే తీసుకుంటాం, ఇంట్లోకే తీసుకుంటాము. చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడే తీసుకుంటాము. ఎంతకు తీసుకెళ్తారు ఇక్కడ మీరు? తీసుకుంటాం ఇట్లా 2000, 3000, 4000 అంటే ఎన్ని రకాల రాఖీలు తీసుకెళ్తారు? తీసుకుంటా 7-8 కాలాలతో తీసుకుంటాం డిజైన్లు. అంటే ఇంట్లో కా లేదంటే కట్టడానికే కట్టడానికే చాలా బలగం ఉంది కాబట్టి మాకు తీసుకుపోతాం. మా కోడలకు, మాకు, మా అన్నలకు. మీ అన్నలకు ఆ. ఎప్పటి నుంచి కడుతున్నారు? నేను పుట్టినప్పటి నుంచి కడతాం అన్నలకు. మరి మీ అన్న ఏం పెడతాడు మరి? ఇక పెడతాడు, ఆయన ఇష్టం వచ్చింది 3000, 4000 ఇస్తాడు. పోయినసారి ఏం పెట్టిండు మరి మీ అన్నని? పోయినసారి 2000 ఇచ్చిండ్రు. ఆ. 2 అన్నలు 2000 ఇచ్చారు. ఒక అన్ననైతే చనిపోయాడు. ఆ. ఈసారి ఏం పెడతాడు మరి? ఏం ఇక ఏం- అడుగుతున్నారు మరి మీ అన్నని? ఇప్పుడు ఏం అడగలేము, ఇక అంతా జర బాధలో ఉన్నారు. ఇక వాళ్ళు పెట్టింది మనం తెచ్చుకోవాలి, అంతే కదా. అంతేనా? ఎక్కువ జులుము చేయలేము కదా అన్నల మీద, అన్నల దగ్గర ఏం కాదు చెల్లెళ్ళు. చేయలేం కదా, పద్ధతి కాదు కదా. చూసారు కదా, ఇక్కడైతే చాలా రకాలైన రాఖీలు అయితే ఉన్నాయి. వీళ్ళు హోల్సేల్ అండ్ రీటైల్కే అమ్ముతున్నారు. అలాగే వీళ్ళు వేరే దగ్గర నుండి తేవడమే కాకుండా వీళ్ళు సొంతంగా తయారు చేసి హోల్సేల్ రేట్లకే అమ్ముతున్నారు. ఇక్కడ చాలా రకాలైన డిజైన్లు అయితే ఉన్నాయి. వీళ్ళు తక్కువ ధరలోనే హోల్సేల్ చేస్తున్నారు. కెమెరామ్యాన్ సంతోష్తో శరణ్య, దిశా టీవీ, ధూల్పేట్.